प्रेज लॉर्ड प्रभु को नाम को प्रथमे धन्यवाद दिए आउ जिते जन वीडियो देखुवा समस्त माँ बापा भाई भौणी समस्त को से ख्रीष्ट प्रेम पुणी थे मो प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करुच्ची मोर प्रिय माने आज आम अल्प समय आम प्रभुंकर विषय किसी कथबार्ता हवा आउ से कथबार्ता है आपण मैंने सब जानी आउ को विषय कहि से विषय को आपण मैंने शुणिले जानीपारे आउ आपण मानकर माध्यम यही घटना मध्य घटी गाँ गुंडार लोक माने अन्य बाहर लोक कि साई पड़ोसार लोक कि को भाई कि को भौणी माने को माँ कि को बापा माने मध्य आपण मानकु निश्चिंत भाव में यही शब्दटा कही माने कौ शब्दटा मुझे आपण मानक कहवा को चाहे प्रार्थना गले कौन मिलूची मोर प्रिय माने कौन प्रार्थना गले कौन मिलूची ए विषय को आम अल्प समय कथबार्ता हवा आउ समय को विलंब न करी आम वीडियो आड़ को ध्यान देवा मोर प्रिय माने आसतु अल्प समय आम से विषयटा को आलोचना करवा कौन कहूली प्रार्थना गले कौन मिलिबो समस्त को कही प्रत्येक भाई को प्रत्येक भौणी को गिरजा जाउथिबा भाई भौणी माँ बापा मानू कि साई रे पड़िशा रे समस्त को कही कौन कहते प्रार्थना गले कौन मिलूची आम देशीय भाषा रे हेले प्रार्थना गलु सुनी कायटा मिलसी भी तो कहे प्रार्थना गले जदि न मिली था ताहले कहीं जाई थांते से माने को भल से पचारंतु तापरे आपण माने मध्य जानतु कौन मिलिबो मुई घर मुई आज दिन सारा जदि एतकी समय एतकी घंटा जदि मुई काम करिथिले मते एतकी टंका मिली थांता तु जाई करी सिटी बसी देइचु गोटे घंटा घंटा धरी करी हाउली हे करी गीत गाउचु अरे ताली मारी करी बाजा मारुच कल कला होउच सिटी जाई करी एमती कही थांते से लोक माने जानी नाहांती कौटा सत्य आउ कौटा मिछ ऑलरेडी जानी नाहांती सत्य मापुरु कौटा जानी नाहांती सेतिपई से माने कहंती किंतु सेमानक पई आमे कोन करिवार अछि ह कहिला मते एमती बोली कहउथिला हमको लोक बोली करी आसीबो तांकर पई प्रार्थना करबा कौन पई प्रार्थना करबा से प्रभु को जानी नहीं आउ से प्रभु को जानू प्रार्थना करबा निश्चिंत भाव से आउ आमको आसी कौन कहबो भाई मते क्षमा कर मु तुमको एमती कही मोर भूल हो जाइए बोलिक कहबार अच्छे से निजे आसी साक्ष्य देवार अच्छी मोर प्रिय माने से लोक माने भावुं जे ए प्रभुंकर सेवा कले कौन हम आम बंचित तो जगत रे अच्छु आम काम करबा घर बांधवा गाड़ी किणवा मरवा पर्यंत आम भलरे खाइबा जीवा बोली कहे किंतु से माने सत्य प्रभु को न जानी नरकर जीवा व्यवस्था से मानकर बाट खोजुंट मोर प्रिय माने से कौन मिलिबो ए शब्दटा केते बड़ भयंकर ओ दुखर कथा प्रार्थना गले कौन मिलिबो प्रियर लोक माने मिलिबो मिलुची बोली आपण माने मध्य जाउछंती अनेक लोक मु मध्य जाउची मिलिबो बोली आम जिलार लोक माने मध्य जाउछंती अनेक लोक मिलुची बोली देखि पारुथिबे गोटे गोटे मीटिंग होउथिबो गोटे ख्रीस्टान मीटिंग होउची बोली कि आपण माने जानिथिबे शुणिथिबे आउ से जगार केते लोक रहउछंती
ଆମ ପାଖାପାଖିରେ ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା, ହଜାର ହଜାର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବ, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉନଥିଲେ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଗିର୍ଜାକୁ, ମିଟିଂକୁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ମା କି ବାପା, ତମେ କାହିଁକି ଗିର୍ଜା ଯାଉଛ? ପଚାର, ସେମାନେ କହିବେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସବୁ କିଛି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମେହନତ ଦରକାର, କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ, ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ତମେ କଷ୍ଟ କରିଲେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛ, ସତ କି ନାହିଁ? ସତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିକା କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହିକି ଆଣବା କି କୌଣସି କଡ଼କି କି ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକିରି ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ, ବଡ଼ ଓଜନ କାମ କରିବାଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ। ସେଇ ଶୈତାନର ପାୱାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, କଷ୍ଟର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ଏ ଜଗତରେ ତ ଅନେକ କିଛି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ସେ ମଦ ଖାଉଥିବ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିବ, ଖଇନି ଖାଉଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟମୀ କଥା କହୁଥିବ, ମାନେ ପାଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବାହାରୁଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବ, ଚୋରି କରୁଥିବ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିବ,
ଅନେକ ପ୍ରକାର କିଛି ବାହାରିଥାଏ ପାଟିରୁ, ଆଉ ସେମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେ ସତ୍ୟ, ସବୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶିଖାନ୍ତି, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଜଗତ କାହିଁକି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହା ଜ୍ଞାନରେ? ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଦେବତା ଭଲ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅନେକ କିଛି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦେବତା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ବୁଝିବି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 12 ପର୍ବର 21 ପଦକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅନିଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦେଖ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସଫାରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନେ କାହା କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଲୋକକୁ, ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ, କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, କେଉଁଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ଧାର୍ମିକ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ କହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅନିଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅନିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ କିଛି। ଶୈତାନ ସେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଧରିଥାଏ। ଶୈତାନ ହିଁ ବିପଦକୁ ଟାଣିବ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ବିପଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ, ଆଉ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେବା ସେଇଟା ହିଁ ଶୈତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁକୁ ଚିଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଚୋରି କରିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ କପଟ ଧରିବା ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ
ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗିର୍ଜାରେ, କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏମିତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ, ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାକୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିଣିବେ। ସେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଘରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ କେବଳ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକବାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବ। ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣି ସେ ମରିଗଲା ତ ଯାଉ, ସେ ସରିଗଲା ତ ଯାଉ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ମରିଯାଉ, ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯାଉ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ହଉ, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ମୁଁ ଘର ବାନ୍ଧିବି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଏମିତି, ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, କପଟ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ହିଂସା ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ସେମାନେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ ଆଜିକାଲି ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକରି ସେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖେଇ ହେବେ। ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସମକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଚାନ୍ଦି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଫାଲନା ଜାଣିଛି। ଦେଶୀୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅମୁକ କଲେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ଘର ବାନ୍ଧିବି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ଭାବିଦେଲେ ହେଇଯିବ, କରିବାର ଅଛି ତ। କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା ପାଇବ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 9 ପର୍ବର 12 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପାଇଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିପଦଗାମୀ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେବେ ନିନ୍ଦା କର
ଆପଣା ତାହା ବହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିବ ସେ ନିନ୍ଦା ଆପେ ହିଁ ପାଇବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବ ସେଇ ଅପମାନ ଆପେ ହିଁ ପାଇବ, ନିଜେ ତମେ ହିଁ ପାଇବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନିଜେ କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଇବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବ ତାହା ନିଜେ ବି ବହିବ। ଏଇଟା 100% ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯଦି ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ହିଂସା କପଟ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କହୁଥିଲି କ'ଣ ମିଳିବ ବୋଲି। ଅନେକ ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା କାମ କଲେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଭୋଇବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଓଜନ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପାସନାରେ ଆରାଧନାରେ ବାକ୍ୟରେ ରହିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇବେ। ସେଇ ବିଷୟଟା ହେଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ହଜିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଶେଷ ହେବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ହେଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ সেই ଜୀବନ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କ'ଣ କରିବ? ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ? କାନ୍ଦୁଥିବ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପୁଣି ନର୍କରେ ଥିବ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ରହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବ ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଇ ଜୀବନ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, କି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅମର ହିଁ ରହିବ, ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମିଳୁଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ମିଳିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଜୀବନ ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଏଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ।